السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ Z+ ٹی وی کے گلدستہ سیرت میں تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو آپ تنہائی میں غار حرا میں تشریف لے جانے لگے اور وہیں پر اپنا زیادہ تر وقت گزارنے لگے۔ جاتے وقت آپ گھر سے توشہ لے کر جاتے اور جب تک توشہ ختم نہیں ہوتا آپ وہیں پر رہتے، اور بعض دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو توشہ پہنچایا کرتی تھی۔ جب 40 سال آپ کی عمر ہو گئی تو اللہ رب العالمین کی جانب سے سب سے پہلی مرتبہ فرشتہ غار حرا پہنچتا ہے، اور غار حرا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل فرماتا ہے، اور ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ساری تفصیل بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتی ہے۔ ورقہ بن نوفل جو بہت پہلے نصرانیت اختیار کر لیے تھے، اور وہ نصرانی مذہب کے تعلق سے بہت زیادہ جانکاری رکھتے تھے، بلکہ وہ عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے ساری تفصیلات ذکر کی، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، اور اگر میں زندہ رہا اور آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تو اس وقت میں پوری آپ کی مدد کروں گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے سوال کیا، کیا لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا کام، اس جیسا مشن جو بھی لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف اور پریشانی کا ایک اثر دیکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کے اثر کو دور کرنے کے لیے چند دن کے لیے وحی کے سلسلے کو منقطع کر دیا۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور آپ انتظار میں ہیں، وحی کے آنے کے شوق میں ہیں۔ اکثر سیرت بیان کرنے والوں سے یا سیرت کی کتابوں میں یہ آپ موجود پائیں گے کہ وحی رکنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ آپ اونچی جگہ پر چڑھ کر اپنے آپ کو وہاں سے نیچے گرانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جب آپ اونچی جگہ پر چڑھے تو جبریل نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہے، اس پر آپ رک گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات اور باتیں ہمیں سننے کو بھی ملے گی اور سیرت کی کتابوں میں بھی ملے گی۔ تو یاد رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی سے متعلق یا خودکشی کے ارادے سے متعلق جتنی باتیں ہیں یہ درست نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے، صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ اور جب
कुछ दिन गुज़र गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अहादीस में ज़िक्र करते हैं कि मैं जा रहा था, अचानक मैंने ज़ोर की आवाज़ सुनी। जब अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो वही फ़रिश्ता था जो हिरा में मेरे पास आया था। ज़मीन और आसमान के दरमियान कुर्सी पर बैठा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फिर खौफ ज़दा हो जाते हैं और उसी खौफ के आलम में अपने घर वालों के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। आपको चादर उड़ा दिया गया तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की दूसरी वही नाजिल करता है, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर, कि है चादर ओढ़कर सोने वाले, उठिए, कुम फअंज़िर, और डराइए, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए और अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखिए। ये दूसरी वही थी। उसके बाद पै दर पै वही का सिलसिला शुरू हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को दावत देने का अमल शुरू किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के इब्तिदाई 3 साल खुफिया तौर पर दावत के रहे हैं। आपने 3 साल तक खुफिया तौर पर खामोशी से लोगों को दावत दी। आपकी दावत पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाले कौन हैं? किन लोगों ने आपकी दावत को सबसे पहले कबूल किया? तो याद रहें, इस बारे में हमारे पास कुछ नाम आते हैं, कुछ नाम, तो उन्हें हम तदबीक दें, जमा करें तो बात इस तरह होगी कि मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान लाने वाली थी। इसी तरह कम उम्र लोगों में अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले ईमान लाने वाले, और आज़ाद करदा ग़ुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही असर व रसूख वाले थे और दिल अज़ीज़ थे। लोग आपको बहुत अज़ीज़ रखते थे, आपसे मिलने जुलने वाले बहुत ज़्यादा थे। तो आपकी कोशिश शुरू हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोशिश कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कोशिश कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश से उनके करीबी लोगों और दोस्तों में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, तलहा और दूसरे बहुत से सहाबा ईमान कबूल किए और यहाँ से ईमान वालों की तादाद में इजाफ़ा होने लगा। ये वो लोग थे जो शुरू में मुसलमान हुए, शुरू में, और ये खुफिया दावत के दौरान मुसलमान हुए। यानी अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलानिया तौर पर अपनी दावत का ऐलान नहीं किया, उसी वक्त ये मुसलमान हुए। तो हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम की दावत सबसे पहले कबूल करने वाले लोग कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के 3 साल मुकम्मल हो गए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अलानिया तौर पर खुल्लम खुल्ला दावत देने का हुक्म दिया। मज़ीद इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।